Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар, как всегда, в студии. Bonjour chers amis, on commence notre webinaire du dimanche avec le Dr Lightman, Michael Simonovic, Boris. Et je suis Simon Villecourt, instructeur de la Kabbale, l'Académie internationale de Kabbale. Nous sommes traduits en plus de 20 langues. Et vous pouvez poser vos questions et on va les sélectionner pour les poser. Aujourd'hui, le sujet, c'est la psychologie de l'âme. Je ne connais pas le sujet à l'avance, mais là, vous me présentez et à chaque fois vous me surprenez. On commence de Wikipédia. À propos de la psychologie, c'est une science qui étudie les mouvements psychologiques de la personne. L'âme, c'est la psychologie. La personne essaie de se comprendre. Je me rappelle, lorsque j'étudiais la psychologie à l'université, il y avait beaucoup de cours dans la psychologie. Une personne recevait une éducation incroyable avant de pouvoir étudier la psychologie. C'est pour ça que vous étudiez la psychologie? J'étais très éloigné de la psychologie. J'étudie plutôt la technologie. Donc, essayons de comprendre, dit Simone. La Kabbale parle de la psychologie de l'âme, non? Qu'est-ce qu'on pense? Non, non. La Kabbale, c'est tout. La Kabbale, c'est tout. Alors que l'âme, c'est uniquement... А душа — это то, что человек воспринимает свои какие-то внутренние переживания. Это то, что, в принципе... Le discernement intérieur, de quoi il est préoccupé, c'est juste une force qui lui donne l'opportunité de... Elle existe dans un animal d'un certain degré, c'est une force vitale. Si on parle de la Kabbale, alors c'est totalement différent. L'âme dans la Kabbale, c'est un désir égoïste que nous corrigerons pour le rendre altruiste avec l'aide de la lumière supérieure, et le désir travaille. Душой называется возможность человека отдавать, любить другого. L'amour. Абсолютно бескорыстно. Вот такое движение человека от себя наружу называется душа. Вот и все. Есть у него такое свойство. Причем это свойство, над ним надо очень долго работать. Много лет. Есть такое у него свойство, достиг он его, значит, у него есть душа. Нет такого свойства, значит, у него нет души. Ну, тут мы столкнемся, конечно, с пониманием человека, потому что почти каждый человек считает, что он может любить другого. Ни у кого вообще, у человека обычного души нет. Есть витальное, что называется, душа, то есть витальное состояние. Вот он живет. Как собака, как кошка, а чем человек отличается от другого? То, что он слез с дерева и перестал быть обезьяной, стал человеком, ничем другим. Ну вот ничего не зная этого, люди все равно пытались понять, почему они как-то реагируют, понять других людей, почему они воспринимают мир именно так, мотивы поступков. И изучение всего этого привело к развитию психологии. Я это все понимаю. Я понимаю также, в Каббала это очень серьезно изучают на протяжении 1000 лет. И раскрывает это. Не то, что изучают, пишут книжки, а раскрывают это на самом деле абсолютно достоверно. Так вот, потому как люди не могли постичь душу, они изобрели религии. То есть ты хочешь свое бессмертие, мы тебе дадим бессмертие. Ты вот делай такие-то действия, и все будет хорошо. Но на самом деле, чтобы обрести бессмертие, ты должен выйти из своего эгоизма. Потому что эгоизм, он
Только наш эгоизм, он нас и губит, он нас и поглощает в себя. Поэтому, приподнявшись над ним, мы обретаем свойство отдачи, мы выходим в следующее измерение над нашим миром, и таким образом становимся действительно ощущающими бессмертие. И это ты можешь ощутить, достичь этого в этом мире, в этой жизни сейчас. Для этого не надо умирать. Для этого и предназначена Каббала. Так что изучайте, вы увидите, насколько это может быть близко к вам. La Kabbale nous est donnée une question de Louov. Est-ce que les kabbalistes comprennent les gens mieux que les autres? Le Rav, non. Kabbaliste n'est pas un psychologue. Совершенно нет, он не разбирается в людях больше, чем психологи обычные. Он не смотрит на это, его это Il ne не comprend интересует. pas les gens plus que les psychologues. Et en fait, ça ne l'intéresse pas. И поэтому La люди, psychologie, которые с этим занимаются, а если нет, c'est то нет. travailler avec un ego animal. Да, он там гостит, Боря, проводит кампус. Que font les amis Rostov pour le moment? Ah, et ils ont un campus. Возвращается. Ce sont les représentants là-bas. Вы знаете, есть очень много видов психологии, и мы, наверное, не будем Il y a beaucoup de влезать туда, types потому de что мы не специалисты в psychologie. психологии. Nous Просто вот интересно, что n'allons pas rentrer Бала là-dedans писал parce о que том, что он уважает on n'est pas des experts, mais психологию. Может, кто-то объяснит? c'est intéressant que le Bala Soulam écrit qu'il respecte la psychologie matérialiste. Est-ce que tu peux expliquer, le Rav? La psychologie n'est pas considérée comme une science parce que pour comprendre le monde intérieur d'une personne, c'est impossible. Mais on peut parler de cela par l'éducation en fonction de certaines lois, des règles. Le Bala Soulam tenait en valeur la psychologie matérialiste parce qu'elle permet à la personne de se déconnecter de la psychologie idéaliste, de la psychologie religieuse qui assure la personne qu'après sa mort, elle a un futur, un monde futur. Et en fait, il faut simplement comprendre que lorsque lui meurt dans son ego avec son corps animal, l'ego ne cesse pas vraiment d'exister. Simplement, il perd une couche de son désir égoïste. Et ensuite, ce qui se termine comme étant un désir, mais pas dans un sens vraiment égoïste, le Bala Soulam a accueilli la psychologie matérialiste parce que cela donne à la personne vraiment une base très claire de laquelle il peut regarder le monde, à partir de laquelle il peut regarder le monde correctement. Vraiment de façon très sobre. La Kabbale dit qu'une personne n'a rien que ses yeux ne voient pas. Et cela est correct. C'est-à-dire que la Kabbale est une science très sobre. Il n'y a pas de psychologie, de philosophie, il n'y a pas de... c'est tout, que ce soit les fruits de votre imagination, garde ça pour toi, mais il ne faut pas en créer une science de cela. Rien de tout cela n'existe. C'est un article du Bala Soulam qui cite cela. Il y a 3 affirmations qui concernent Эти ошибочные предположения разрушены материалистической психологией. В наше время человек, желающий постичь высшую управляющую силу, может осуществить это, приложив усилия в использовании методики ее постижения, науки Каббала. Да. Je viens de citer un article du Bala Soulam. Психологическом барьере, о котором вообще в Каббале много описано, Махсон называется. On parle également de la barrière psychologique qu'on appelle la Marsom. Qu'est-ce que c'est cette Marsom, cette barrière? Est-ce que tu peux en parler?
Tout le problème dans la Kabbale, c'est de transformer sa perception du monde dans lequel nous vivons. Disons que je vis maintenant dans un certain monde et que je vis ici depuis de nombreuses années. J'ai certains souvenirs de cette information. Je suis adapté à ce monde avec tous mes sens. Ils ont acquis une certaine direction, une certaine façon de percevoir et à régir à cette réalité. Ces réactions et ces perceptions sont connectées en moi d'une certaine façon et créent une certaine image en moi, que cette image est imprimée dans mon esprit, ma mémoire, etc., etc. Et j'utilise cela. Je ne sais pas comment découvrir qui tu es, par exemple. J'ai certaines images de toi dans mon cerveau et c'est tout ce que j'ai. Et alors je compare entre d'autres images et cela me donne un certain résultat. Je dois apprendre ce monde, apprendre à le connaître et il vit tout simplement en moi et tout cela. C'est la psychologie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la science de la Kabbale? Qu'est-ce qu'elle nous fait? En parallèle de ce que nous ressentons dans ce monde normal qu'on appelle notre monde, de la même façon, on est tous des animaux et les animaux le perçoivent également. Comment est-ce qu'il connaît un chien? Comment est-ce qu'il connaît son propriétaire? Par l'odorat. Et les images qu'il se fait de son odorat. La méthode de la Kabbale crée une transformation totale dans la personne. Alors on commence à percevoir le monde, non par les qualités de la réception en moi, comment on peut gagner, obtenir par quelque chose que je vois, mais repousser tout ce qui est déplaisant et attirer tout ce qui est plaisant. Tout ce qui est en face de moi, je le divise avec mon ego en différentes parties. Celles qui sont plaisantes, je les attire à moi, et celles qui sont déplaisantes, je les repousse de moi. Donc, dans la mesure de comment ces sensations sont plaisantes pour moi, je les attire, et ces choses qui sont perçues comme déplaisantes, je les repousse. Et c'est comme cela que je vois un monde en 3D et pas un monde plat. Et il y a beaucoup de choses ici. Et notre ego trie pour nous tout le monde, l'image du monde en soi-même. Après que tout ça a été mis en pratique, oui, mais tout ça s'imprime dans mon désir. Si ça ne s'imprimait pas, je serais incapable de le ressentir. Notre sensibilité, c'est la chose suivante. On pense qu'on voit le monde de façon objective. On ne voit rien de façon objective. Nous voyons uniquement vers où se dirige notre désir, et ensuite on voit les réactions positives et négatives, et c'est ça qui nous permet de discerner différents objets, ce qu'ils représentent. Tout cela, c'est la réaction de notre ego, notre désir à quelque chose d'extérieur. Il est dit que extérieurement rien n'existe mis à part la lumière supérieure. Donc imagine-toi, imagine que cette lumière supérieure ajoute à mon ego et veille toutes ces réactions, cette perception. Donc quelle est cette marche? Attends, de cette image que j'ai reçue dans mon ego, ma perception égoïste normale, il y a une image opposée que je ne reçois pas dans ma perception égoïste, mais dans ma perception altruiste. Lorsque je ne veux pas voir la façon dont voit mon ego, je vois des choses, la façon dont elles existent à l'extérieur de moi. Et ici, la méthode de la Kabbale me dit, à l'extérieur de toi, il n'y a que la lumière supérieure. Et il n'y a rien d'autre que tous ces objets n'existent pas. Au niveau minéral, végétal et animal, ils n'existent pas. Il n'y a que la lumière supérieure.
Et comment est-ce que je ressens ça? Parce que ton désir égoïste, est composé de 4 parties: inanimées, végétatives, animales et animées et humaines. Et c'est pourquoi en elle, tu ressens ces conséquences. Donc, si tu veux les percevoir, les ressentir d'une façon opposée, tu peux le faire. Tu peux travailler sur ton amour envers ces sensations qui sont opposées à toi, monter au-dessus de ton ego, et ensuite tu ressentiras, pas dans ton ego, mais au-dessus de ton ego, des sensations opposées. Ces sensations opposées ne t'apparaîtront pas comme humaines, animales ou comme végétatives, mais elles t'apparaîtront comme complètement différentes, comme des images différentes, et non des images, la façon dont on comprend, mais qui t'apparaissent comme des représentations du Créateur, de la lumière, dans ton désir, au-dessus de tes désirs, au-dessus de la restriction, au-dessus de l'écran, et d'une façon où tu peux t'adapter à percevoir les qualités du don à l'extérieur de toi. Dans ces qualités du don, tu pourras voir ce qu'est la lumière supérieure. Mais qu'est-ce que tu veux dire par lumière supérieure? Je suis incapable de voir la lumière supérieure. Non, tu ne verras pas la lumière supérieure. Tu verras ton désir, la manière dont tu vois ton désir pour le moment, mais uniquement d'une façon opposée à travers la lumière réfléchie. Et cette somme de ton désir avec la lumière réfléchie t'apparaîtra comme la forme du Créateur. Une question, mais qu'est-ce que je vois? Mais tu vois ta similarité au Créateur. J'aurais voulu clarifier ça un petit peu. En d'autres termes, de la façon, de la même mesure que je peux être connecté, correspondre plus proche, plus éloigné par rapport au Créateur, je vois un monde, une image tridimensionnelle. Et dans cette mesure, j'atteins ces qualités du don et de l'amour, parce que moi-même, je génère ces propriétés. Donc, je vis dans cet océan, alors finalement, si je vois tout ça comme ça, je deviendrai comme le Créateur. Oui, bien sûr, bien sûr. Et parce qu'en toi seront les qualités de l'amour et du don. Donc, pour le moment, on voit une image plate et égoïste. Non, elle n'est pas plate, elle est différente. Parce que, à cause de ces qualités égoïstes, tout ce qui existe dans le monde, c'est l'égoïsme et le monde supérieur. La lumière supérieure est amorphe. Elle n'a pas de forme, donc elle est complètement constante. Mais ton ego bouge constamment. Donc, soit il avance selon ses paramètres égoïstes, ou opposé à l'opposé de cela, avec ses paramètres altruistes. Et en relation à ça, soit tu ressens ce monde, ou soit le monde supérieur. Et ceci, malgré le fait que tu vives ta vie tridimensionnelle et animale. Une autre question, est-ce que la Kabbale nous aide à déterminer les intentions et les buts de certaines actions? Le Rav, oui, bien sûr. Parce que tu es obligé d'analyser toutes tes actions et tes désirs, mais mis à part cela, tu dois comprendre comment atteindre comment ces actions ne sont pas les tiennes. Il y a un truc ici, parce que tout ce que je fais, ce n'est pas ce que j'ai fait. Je ne veux pas demander le pardon, personne à blâmer, moi y compris. Le seul créateur qui a fait tout cela. Et c'est ce qui est dit que j'ai créé le mauvais penchant, et c'est pourquoi j'ai créé la lumière également. Le remède, je te donne la lumière pour que tu sois capable de te corriger. Donc, imagine qu'une personne se tienne devant un juge. Non, parler du jugement, ça ne sert à rien d'en parler. Mais lorsque je parle de moi-même, je dois comprendre que durant toute ma vie,
il n'y a rien que j'ai fait indépendamment, ni le bien ni le mal. Il n'y a que de vraies actions qui existent en nous, qui existeront lorsque nous allons commencer à travailler au-dessus de l'écran, au-dessus d'un marsum. L'atelier, une question. Comment est-ce que le kabbaliste contrôle et réalise ses réactions intérieures? Le Rav, il essaye. Ça dépend du niveau du kabbaliste, il essaye. D'abord, un kabbaliste comprend vraiment que tout ce qui a lieu en lui a lieu parce que le Créateur agit de l'intérieur de lui. Et peut-être d'un côté, il n'est pas d'accord avec cela, mais d'un autre côté, il comprend cela comme l'influence du Créateur sur lui-même. Et parfois, cela pourrait être une très mauvaise action, déplaisante. Il pourrait être poussé à se ressentir très mal et il doit comprendre que tout cela arrive du Créateur et sa réaction est telle qu'il demande une seule chose, que le Créateur le connecte à lui à travers tous ses états. Je ne demande pas de changer ces états, qu'ils soient bons ou mauvais ou corrigés, même ça, mais ce que tu fais avec moi, continue à le faire avec moi, mais je ne te demande que d'être connecté avec toi. Et cela est appelé la justification du Créateur. Oui, oui. Mais comment ne pas demander si je me ressens mal, alors mon ego automatiquement demande. Mais ici, tu parles du fait que la personne doit se développer en elle-même, une restriction et un écran, une restriction sur son désir, un désir égoïste et un écran. Est-ce que tu peux ressentir la lumière et non à travers ton ego? La lumière qui ne soit pas affectée par l'ego, on dit que la lumière affecte nos désirs et ensuite on dessine devant nous cette image du monde. Donc si je traverse cette barrière psychologique appelée la marsum, une barrière psychologique de ce monde au monde supérieur, alors je ressens cette lumière et qu'elle ne m'affecte pas. Tu ressens le champ de la lumière supérieure dans tes qualités de don, pas dans tes qualités de réception, mais la lumière elle-même. Non, tu ne ressens pas la lumière elle-même, tu ressens le désir, ton désir de donner, et alors cette lumière est attirée, que cette lumière le formate pour toi. Mais dans d'autres désirs, non, tu ressens toujours le désir. On n'atteint pas la lumière, tu ressens pas la lumière. On atteint uniquement les désirs en résultat de cette lumière. Une autre question. Tu as déjà dit que comment est-ce que le kabbaliste analyse ce qui lui arrive lorsqu'il justifie le Créateur. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Le Rav, un kabbaliste, doit justifier tout qui arrive avec lui durant toutes ces années où tout a été fait par le Créateur, qu'il n'y a rien hormis lui et que il n'y a rien hormis lui. Et à partir de ce moment-là, il doit essayer par toutes ses actions d'être connecté au Créateur, ce qui signifie être adhéré à lui, que peu importe ce qui arrive avec cela, que ce soit bien ou mal, tout cela, il n'est pas déconnecté du Créateur. Cette déconnexion du Créateur, pour une seconde, est considérée être la plus grande punition dans le monde. Une personne qui étudie la Kabbale, est-ce que sa psychologie change? Là, bien sûr qu'elle change. D'abord, ce qui change, c'est qu'il comprend que tout ce qui a lieu pour lui, ça vient d'en haut. D'un côté et d'un autre côté, tout ce qui lui arrive arrive parce qu'il a accepté le Créateur dans son monde. Ensuite, il essaye de justifier le Créateur dans tout ce qui arrive, même en dehors de ses sens ou de ses actes. Il doit, comme il est dit,
que devant et derrière tu me tiens, que soit par ses actions de révélation ou de dissimulation. La personne doit toujours essayer d'être être ouvert à la révélation du Créateur. Même dans les pires des circonstances, ce ne sont pas des circonstances qui dissimulent le Créateur de lui. Qu'est-ce que veut dire les circonstances? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il n'y a pas de circonstances, il y a juste des désirs. Soit les désirs égoïstes sont petits, arrangés de 0 au premier degré, et à ce point-là, le Créateur est difficilement perceptible par la personne. Et alors, il y a les désirs des second, troisième et quatrième degrés qui sont des degrés vraiment très lourds où la personne en elle peut être connectée au Créateur lorsqu'elle traverse vraiment des états très lourds, très difficiles, horribles, terrifiants, révèle en lui un égo si terrible que la personne ne peut pas se déconnecter alors du Créateur et n'est pas une victime de cette, disons, de son désir égoïste. Et ensuite, il est dans un état de réception pour le don, vraiment un échangeur, comme on appelle ça. Il faut absolument atteindre un tel état et pour te corriger, il faut d'abord que tu te submerges en cela, comme il est dit, pour atteindre la sainteté, dans un état correct, tu dois d'abord mettre toi-même, te révéler dans un état égoïste. Disons que tu te retrouves dans une situation problématique et ensuite tu la corriges. C'est pourquoi la kabbaliste est la personne qui porte et vit par différents états et qui existe dans notre monde. Je ne suis pas... Ici, je vois de moi vraiment des gens très sérieux, beaucoup de gens qui ont étudié, qui ne sont pas jeunes, même si on explique les mêmes choses aux jeunes gens, et pour que les gens puissent connaître la vérité, nous vivons dans une telle époque que c'est important de savoir ces choses. Il n'y a plus de temps qui reste pour des belles théories, des belles pratiques. Mais tu parles de dire la vérité. Mais pour le moment, maintenant, nous sommes dans un état où on doit vraiment tout donner aux gens et pas que les gens déterminent ce qu'ils doivent faire. Il y a de la confusion, en fait. La confusion dans laquelle se retrouve l'humanité maintenant, c'est pas comme avant. Avant, ils n'avaient pas, les gens n'étaient pas prêts à cela. Ils vivaient par les révolutions et leurs révolutions, mais aujourd'hui, on est vraiment dans un stress vraiment un état très stressant où la personne a besoin de tout connaître. J'espère que cela nous aidera tous à révéler le monde supérieur. L'autre qui pose une question, nous avons beaucoup de psychologues qui étudient nos cours. On n'a pas une leçon, on n'a pas discute pas la différence entre la psychologie et la Kabbalah et que c'est difficile de comprendre. Néanmoins, je veux pas les comparer parce que je suis pas spécialiste, mais il ne faut pas les comparer. La psychologie traite du comportement de la personne, de ce qu'on appelle une personne, une créature égoïste dans notre monde, comment elle réagit à ce qui arrive avec elle. La Kabbale traite le fait qui influence la personne, comment, que fait la personne sous cette influence, comment est-ce qu'elle peut régler sa réaction. Il y a différents buts. C'est pas différents buts, mais différentes personnes.
Или это человек, который занимается Donc кабалой? on a une personne dans notre monde qui traite des choses et ensuite on a les kabbalistes. Donc une personne qui étudie la psychologie ne va pas être attirée vers la kabbale. Le Rav, non, non. Ça ne va lui faire que du tort. Une question. En étudiant la Kabbale, je peux voir que cela m'aide à étudier la psychologie également. Mais en étant est-ce que le fait d'être psychiatre, est-ce que ça c'est pour ou contre le fait d'étudier la Kabbale? Soit tu apprends des choses de ce monde, soit tu apprends des choses du monde supérieur, soit tu apprends des choses de la nature animale, de la réaction de la personne à certaines choses dans ce monde, où tu essaies d'équilibrer cette personne, et sous certaines influences qu'il reçoit dans ce monde, je ne comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent également étudier la Kabbale et comment est-ce qu'ils peuvent recevoir de l'aide de la Kabbale pour leur psychologie. Je suis désolé, c'est quoi son nom? Eliona. Cher Eliona, je ne sais pas ce que tu veux dire par la Kabbale et comment tu peux utiliser la Kabbale. Je ne veux pas faire appel à certains degrés auxquels tu pourrais être, mais peut-être cela, tu tires cela de connaissances théoriques, peut-être que tu pourrais adapter la psychologie et comment t'adapter à ce monde, et la Kabbale parle de comment passer au-dessus de ce monde. Le Rav, il n'y a rien que je puisse dire à ces psychologues qui me posent des questions. Ça m'intéresse pas. Je suis intéressé par les physiciens, peut-être c'est un peu différent, mais parce que eux, c'est vraiment, ils sont vraiment là au point de passage de ce monde au monde supérieur. Mais tout ce qui se tient derrière nos actions dans nos actions, peut-être elle peut utiliser ça dans sa pratique, mais comment est-ce que la personne peut utiliser la Kabbale dans leur vie quotidienne, de façon pratique? En fait, tu leur dis que tout vient du Créateur, c'est déjà une psychologie kabbaliste, mais c'est vrai, mais il faut saisir que cela ne doit pas les calmer, mais les faire avancer. Comment est-ce qu'une personne qui est au niveau animal peut acquérir une étincelle spirituelle? Ah, ça c'est bien. Je peux ressentir ça correctement. Je vais vous le dire. C'est pas très clair. Si vous me posez des questions, je vous dis c'est pas clair. Un morceau de viande dans lequel il y a certains organes et qui présente une certaine vitalité, une force vitale, et tout d'un coup, elle apparaît un désir non envers la nourriture, l'amour, enfin le sexe et la famille, ni la connaissance et la célébrité, mais pour finalement arriver à connaître sa source au-delà de tout. D'où est-ce que je viens? Qui me contrôle? Et s'il y a une telle chose, ou quel est mon but? Tout d'un coup, un désir est révélé dans la personne et qui le connecte à l'éternité. Tout d'un coup, il commence à regarder les détails. Peut-être il y a quelqu'un là, peut-être elle est là, ma source. Et je ne sais pas où je dois, dans quoi je peux plonger, soit dans des anciennes générations, l'archéologie, ou peut-être là, je découvrirai mon secret, le secret de ma vie, de mon existence, et peut-être que je dois faire des efforts, me tourner vers le futur, comment déterrer le futur, quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Donc c'est des désirs qui transpire dans la personne, où je veux découvrir ma source, ce vide de tout ce qui est dans ce monde, que ce soit pour le bien ou pour le mal.
ce que je suis, il n'est pas possible de répondre à cette question et je ne suis pas satisfait de rien de ce monde et alors on peut réduire, diminuer ce désir par de l'argent ou de la drogue, etc. Mais ça dépend toujours de combien de succès tu as, combien de membres de famille tu auras, combien d'argent tu auras. Tu essaieras toujours d'avoir plus de connaissances. Rien, aucune de ces choses ne va finalement le remplir. Donc c'est satisfaction. Remplissent représente un petit volume en lui-même. Mais lorsqu'il ressent qu'il y a quelque chose au-dessus de là, alors le goût pour la vie disparaît totalement. Tout ce temps-là, je pensais que si j'avais une bicyclette à 3 roues, alors je me serais senti si bien et que s'ils achetaient cette bicyclette pour moi. Et alors, j'ai traversé la cour du voisin et j'ai vu quelqu'un qui était plus grand que moi roulait sur une bicyclette à 2. Alors je me souviens que j'avais un tricycle et j'ai voulu le briser et je voulais la même chose ici. Tout est comme ça dans cette vie. Et j'ai tout dans cette vie et tout d'un coup il y a un vide qui se révèle en moi et maintenant je ne veux plus ce tricycle parce que la question essentielle du but de la vie reste finalement le but de la vie, le but de l'éternité, tout ce grand vide, c'est pas pour toi, c'est vraiment un langage vraiment très émotionnel. Je t'écouterai sans fin. Est-ce qu'un kabbaliste a des ruptures émotionnelles, des crises émotionnelles? Je vais vous le dire. Un kabbaliste est une personne normale qui divise son existence en deux parties, animale et spirituelle. Et sa partie animale, dans sa partie animale, le kabbaliste fera ce qui est nécessaire pour son corps, pour une existence normale. Il peut donner au corps la nourriture, le sexe, la famille, et la connaissance, et la célébrité, et la jalousie, et la jalousie. Tout. D'une façon qui soit nécessaire pour que le corps existe, afin de avancer dans le monde spirituel. C'est pourquoi il est écrit dans les livres, un kabbaliste doit apprendre d'autres sciences, pas uniquement ses désirs, mais également d'autres sciences. Il doit se soucier pour lui-même matériellement, afin de ne pas tomber dans de vivre au dépens de la société. Le kabbaliste doit mener une vie régulière, normale. Peut-être il t'apparaîtra peut-être même pire qu'une autre personne. Je connaissais beaucoup de kabbalistes dans le passé, aujourd'hui ils n'existent plus, mais в материальном виде это обычный человек и даже более такой dans le monde matériel, c'est une personne normale. Mais la seule chose que tu puisses voir en lui, c'est que toute sa vie est dédiée à remplir sa mission spirituelle, ses obligations spirituelles. Une question. Lorsque une personne amène le Créateur, essaie de le justifier, est-ce que cela devient plus facilement pour lui, psychologiquement parlant? Psychologiquement parlant, si une personne est poussée vers cela, elle commence à révéler le Créateur devant lui
pour lui-même et tout d'un coup, il a une vie différente. Il n'y a plus de psychologie. Il essaie de révéler le Créateur pour révéler le Créateur pour la personne dans ce monde. Cette mission révèle l'éternité de la personne. C'est une autre dimension, une autre épaisseur. Средства. Мы говорили о цели, с целями Окей. понятно. Действительно, есть в Кабале цель раскрытия Творца, в психологии цель C'est clair. каким-то образом сделать реакции нашего Le, эгоизма на le то, что извне but влияет pour на un него kabbaliste et pour les лучше, как psychologues. строится в нашем мире, да. Психология же не ставит цель перед собой раскрыть Pour un Творца, там, чувство света и так далее. psychologue, А вот средства, поэтому il essaie de créer une meilleure vie dans ce monde, mais les moyens pour atteindre ces choses sont similaires. C'est pourquoi je suis un peu embrouillé. Des méthodes telles que des groupes de psychologie s'asseyent ensemble en dizaines. Qu'est-ce que tu peux spécifier, c'est qui dans la Kabbale diffère de ces autres méthodes? Je vais te le dire. La différence entre des groupes de psychologie qui traitent de l'explication de comment connecter les gens comme un seul collectif. Beaucoup de gens traitent de ces choses dans des organisations et gouvernements, et c'est très important, toutes sortes d'écoles, etc., même pour les familles. C'est important, mais ils font cela au niveau normal de la psychologie. La psychologie de la Kabbale dit qu'il ne doit pas y avoir plus de 10 personnes dans le groupe. Ça, c'est un. Et préférablement, de préférence, ces groupes doivent être unis en que ce soit d'un seul genre, soit homme, soit femme, mais pas mixé, pas mélangé. Troisièmement, la connexion doit avoir lieu non certains principes qui existent dans ce monde, mais selon pour cette connexion qu'elle soit atteinte avec l'aide de la lumière supérieure. Au degré spirituel, pas au degré psychologique. Quelle est la différence d'une connexion à un degré psychologique? C'est fait parce que cela est bénéfique pour moi de me connecter aux autres. Je suis plus calme, j'ai une meilleure famille, j'ai un meilleur environnement au travail, à l'école, etc. Donc c'est comme si je gagnais des choses dans ce monde. Oui, absolument. Les gens regardent, cherchent à bénéficier, à profiter, à améliorer leur existence dans ce monde. Mais dans la psychologie kabbaliste, cela est fait d'une façon différente. Ça est traité d'une façon différente. Cela dépend de l'attirance de la lumière supérieure, que nous-mêmes n'essayons pas de nous connecter. C'est quelque chose qui est intéressant, que les gens sont embrouillés à propos de ça constamment, que le fait que les gens essaient de se connecter connecter entre eux, cela est leur porte dommage et les embrouille. Ce qu'ils doivent faire, c'est attirer la lumière supérieure sur eux-mêmes, éveiller la lumière supérieure. Cette lumière supérieure les connecte au-dessus de leurs égos, au-dessus de leurs égos et dans leur connexion altruiste, relation altruiste entre eux. Ce n'est pas comme si toi, moi et tous ces gens autour de nous nous connectons et peut-être on punit quelqu'un où on fait des affaires ensemble. Non, en fait, on n'essaie pas de créer une certaine un groupe de profiteurs. Ce que nous faisons, c'est créer un certain type d'unité au-dessus de nous avec l'aide de la lumière supérieure. Nous éveillons cette influence de la lumière supérieure avec une certaine certaines actions
directe alternative où cette lumière environnante qui nous entoure, qui n'est pas ressentie par nous, mais qu'elle nous influence et que nous unisse au-dessus de notre ego. Ensuite, notre connexion sera altruiste, spirituelle. Et dans cette connexion au-dessus de notre ego, nous ressentirons le monde supérieur et le Créateur, l'autre. Mais comment est-ce qu'une personne ressent? Comment est-ce qu'elle sent lorsqu'elle éveille la lumière supérieure? Il y a certains paramètres. Le Rav, en dehors du soleil, il ne se ressent plus tenir sur le sol. Il se ressent comme collé à ses amis. Ah, c'est quoi ça? Ah, je sais pas. Qu'est-ce que je peux te dire? Comme il est dit, on vit et en nous, c'est un peu comme être sous. Non, 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 non. C'est pas sentir comme si on était sous, non. Je peux pas l'expliquer. J'adhère à mes amis et en eux, c'est mon salut. Le salut égoïste. Mais lorsque ça a lieu, je ne suis plus égoïste. Tu as mentionné ces trois propriétés. D'abord, je n'essaye pas d'être bien ou mal, ou faire certains efforts. Mais également, il faut parler à propos de ces choses, d'être bien ou mal, mais de ne pas le dire aux autres par rapport à certaines... Et que c'est pas que je fais ça de moi-même, l'autre. Mais c'est la différence. Mais il y a une certaine sorte de commune... de quelque chose de commun entre... Est-ce que doit faire des jeux de rôle, donner des compliments aux autres? Peut-être au début, ce sont certaines, mais très rapidement ça disparaît. Donc donc la chose principale, les buts sont complètement différents, les moyens sont complètement différents. Il y a rien à comprendre de ce monde. Donc comment est-ce que ces sources influencent la personne, donnent à la personne l'opportunité d'attirer la lumière supérieure. Donc je prends des livres d'il y a 2000 ans, je les ouvre et je les livre. Et alors comment est-ce que ça me force à... pourquoi est-ce qu'on doit lire des choses qui sont écrites depuis plus de 2000 ans? Ok. Une question peut-être un petit peu plus posée. La psychologie et la communication. Dans la Kabbale, il y a un principe de justifier tout le monde à l'échelle du mérite. Est-ce que c'est plus facile pour un homme kabbaliste dans ce monde de communiquer avec les gens? Dans la vie normale, la communication pour un kabbaliste, ce n'est pas un problème. Il communique avec des gens très simplement et directement. Il n'y a aucune difficulté là pour lui. Mais donc, dans la vie normale, est-ce qu'un kabbaliste utilise ce principe de la justification selon l'échelle du mérite? Non, il n'utilise aucun truc pour cela. Il comprend que tout le monde qui l'entoure, ce sont des créatures égoïstes. Donc, ça peu importe pour lui s'ils sont bien ou mal. Donc l'autre, les kabbalistes durant toute leur vie ont été mis sous pression pendant des siècles et on considère cela comme de justifier leurs actions. Ce ne sont pas des gens qui ont fait toutes ces choses, mais c'est l'influence de la lumière supérieure, soit de l'intérieur ou d'eux-mêmes ou du monde extérieur, pour qu'ils puissent justifier cette lumière supérieure encore plus et elle attire encore à eux plus de qualité de dons. Mais l'autre, quelle est la question de l'équilibre dans la nature? Pourquoi est-ce que ça existe? Tu as expliqué que tout est magnifique d'être kabbaliste, mais quel est le but de tout cet équilibre?
Je vais te l'expliquer. Afin de révéler le monde supérieur, tu dois vouloir devenir kabbaliste, selon la pyramide, de plus en plus. Vrai, tu as besoin de... Cela n'est destiné qu'à quelques personnes. Et ensuite, il faut les supporter d'en bas. Tous ces gens, tous nos amis que nous voyons devant nous, qui sont avec nous constamment, c'est suffisant pour amener la lumière supérieure dans ce monde. La seule chose qui soit nécessaire, c'est pour le monde extérieur, qui d'une façon doit commencer à se relier à nous. La question, comment le kabbaliste considère-t-il le désespoir, le vide par son corps animal? Le kabbaliste, il fait tout, la même chose que tout le monde, comme les autres le voient. Il n'y a pas de différence entre lui et les autres personnes. Mais c'est les sources de la souffrance, ça c'est une question différente. Ici, il justifie cela parce que il comprend et imagine pour lui-même comment cela l'aide pour se détacher de son ego. L'attitude envers la maladie est différente ici. Donc, s'il te plaît, dis-moi, est-ce qu'un kabbaliste peut être psychologue en même temps que... En psychologie, disons que j'enseigne les gens à arrêter de fumer, et c'est pas un problème, non? Non, il n'y a pas de problème que tu puisses complètement séparer. Pourquoi est-ce que je pose la question? Parce que beaucoup de nos étudiants viennent à la Kabbale en étant déjà psychologue. Mais tu peux continuer à pratiquer la psychologie et étudier la Kabbale. Assure-toi d'abord de distinguer ces choses très clairement. À un moment donné, la séparation deviendra de plus en plus apparente. Une question, comment est-ce que les kabbalistes analysent ces actions avec son sixième sens, le Rav? Il n'y a aucune façon de voir ça. Lorsque la lumière supérieure est révélée en toi la qualité de Bina du don, alors tout d'un coup tu deviens, tu connais, tu commences à comprendre dans la lumière supérieure et qu'avec elle tu acquiers un sixième sens, une dimension au-dessus de ce monde, et alors tout devient très clair. Et avant cela, c'est pas possible d'expliquer tout, comprendre quoi que ce soit. Une question. Disons qu'une personne est un transistor qui contrôle ses pensées avec l'aide d'un écran. Est-ce qu'il peut créer une barrière sur ses pensées? Le Rav, uniquement avec l'aide de la lumière supérieure. Comment est-ce qu'il fait ça avec les forces qu'il a en lui? S'il a un certain mal, une force égoïste en lui, alors cela vient à lui, du Créateur. La lumière supérieure révèle ses désirs égoïstes, et cette même lumière supérieure permet à la personne de reconnaître ça, et alors lui demande la lumière de le corriger. Ça, c'est vu du point de vue de la Kabbale. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de... c'est comme ça que le désir égoïste est révélé dans la personne. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui a lieu et qui aura lieu est déjà à l'intérieur de nous, et on ne peut pas s'éloigner de cela. On sera obligé de traverser cela. Tout ce qui a lieu et qui arrivera, tu dois simplement t'y préparer, justifier cela. Question. Il y a un terme de méditation kabbaliste. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Rav, je ne sais pas ce que ça veut dire nécessairement dans d'autres méthodes, en psychologie, philosophie. La méditation, je pense que c'est lorsqu'une personne dirige ses pensées envers des actions particulières ou des problèmes. Donc dans la Kabbale, la méditation, je pense que cela est appelé
C'est équivalent à l'intention. L'autre, aujourd'hui, tu peux découvrir n'importe ce mot-là. Je pense que le Balassolo utilisait ce mot, non? Méditation, je crois pas, mais intention. Ouais. Comment est-ce que je peux régler mes intentions? Vers quoi je les dis? Vers la lumière supérieure qui puisse me changer, me faire faire certaines actions, ce désir de l'attirer, de me rapprocher d'elle. Peut-être cela est appelé la méditation. Une certaine une action vraiment déterminée. C'est peut-être ce sur quoi on doit se concentrer, oui, sur la pensée qu'il n'y a rien en lui, qu'il est le bon qui fait le bien. L'autre, une question. Et qu'est-ce que je devrais faire lorsqu'il n'y a plus de valeur qui reste dans ce monde? Est-ce que je dois faire quelque chose? Le Rav, tu dois remercier le Créateur qu'il t'a montré ce monde qui a perdu ses valeurs, qu'il a perdu toutes ses valeurs à tes yeux. Mais certainement, c'est plus facile si tu vois ça comme ça. Donc, ce monde a toujours été comme ça. Mais maintenant, tu vois cela. Donc, dis merci. L'autre. Mais qu'est-ce que Kabbaliste fait avec cette sensation? Le Rav, que ça ne sert à rien de vivre pour ce monde. Mais il y a un autre monde un monde supérieur pour lequel tu dois vivre. Et tu peux l'atteindre aujourd'hui. L'autre, une question. Qu'est-ce que cette lumière supérieure? Comment est-ce que je peux déterminer ce qu'est la lumière supérieure? La lumière supérieure, c'est une qualité du don et de l'amour qui remplit cet espace, l'espace tout entier, plutôt que cet espace physique inférieur. Cette qualité du don et de l'amour est appelée le monde supérieur. Et c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Nous devons essayer, aspirer à cela et changer la réception en don. Une question, si on voit en nous-mêmes qu'est-ce qui dit les défauts dans un autre, une personne qui se sent humble parce qu'il est égoïste, il est prêt à accepter le Créateur. L'autre, s'il te plaît, dis-moi, ce n'est pas clair. Lorsqu'une personne éveille cette énergie sur lui-même, comment est-ce que c'est ressenti? Disons, lorsqu'on est, c'est une radiation qui est émise sur moi. Est-ce que tu peux la mesurer? Alors, la personne peut vraiment voir le résultat, mais c'est en fait une action physique qui change des particules comme les électrons, les protons. Ce sont des influences physiques. Tu peux les mesurer, tu peux. L'autre, mais alors comment est-ce que je peux comprendre lorsque j'éveille cette lumière sur moi? Lorsque tu changes. Lorsque tu vois que tu changes, tu commences à aimer et que tu te connectes avec eux, dans cette connexion entre vous, toi et eux, c'est révéler la qualité du don et de l'amour, et alors tu commences à ressentir ces propriétés, et cette propriété qu'on appelle le Créateur. Non, c'est pas aussi simple que cela y paraît. C'est la qualité du don, de l'amour, plutôt que la haine. C'est complètement un monde nouveau. Mais les kabbalistes écrivent qu'ils sont prêts à traiter la seconde sensation. Pour arriver à une sensation du monde supérieur, ils sont prêts à se couper les bras et les jambes. Ok. On a une annonce. Et à propos du congrès qui se présente, il y a un congrès dans une semaine. J'allais l'annoncer.
в Тбилиси Nous aurons un congrès en Géorgie, à Tbilissi, сентября. du 15 au 17 septembre. И вообще, будьте с нами, у нас вообще On espère y voir tout le monde. Restez avec nous, on a beaucoup de sujets très intéressants qui viennent. Beaucoup de gens mettent au défi la Kabbale depuis des années, et durant toutes ces années, on a rassemblé tous ces défis, tous ces plaintes, et nous allons commencer à répondre à tous ces défis. Donc, à partir de dimanche prochain. Oh, c'est bien. C'est en fait une chose très intéressante qui nous donne la compréhension de comprendre les différences entre la Kabbale et ce monde. Где-то 3500 лет. Наездом. Ну, начиная с древнего Вавилона. С Авраама. 3500 ans depuis le début de l'ancienne Babylone, la Babylone antique, et la Kabbale a commencé. On invite tout le monde à venir à nos campus. Mon souhait pour la semaine, je voudrais que tout le monde se porte bien, que ceux qui ont des enfants qui vont commencer l'école, quand est-ce qu'elle recommence? Le 13. On se voit dimanche prochain, on commence un nouveau sujet. Envoyez vos questions et restez avec nous. Et si vous avez une opportunité de découvrir comment venir au Congrès de Géorgie, alors du 15 au 17, et ensuite en novembre, on aura un congrès à Vilnius en Lituanie. J'aimerais vous voir ici ou là, ou peut-être dans les deux endroits. Bonne journée, bonne soirée et merci. Au revoir.